학부모교육, 그다음에 학교에 부모님들의 요청을 많이 받으셔가지고 그 지역 마을하고 함께하는 어떤 교육에 관련된 부분들, 신학교 관련된 부분들은 오늘 재미있게 우리 잘 들었습니다. 귀한 시간 우리 유럽 식구들 위해서 큰 박수로 좋은 마인드 부탁드립니다. 자리가 굉장히 어렵죠. 내가 있어서 안디하는 것 같기도 하고 서희자님이 좀 앉으셔서 좋겠습니다. 네. 그 혹시 학부모님 계시면 가운데 부모님 앉아 계시고 또 주변은 다 선생님들. 네. 지금 연말이라 무지 바쁜 시간. 또 성적 처리는 끝났나요? 네. 성적 처리 하시느라 업무도 많으시고 귀한 시간 내주셔서 감사합니다. 그리고 제가 1시간 반 정도 받았는데요. 어떤 식으로 진행을 할까 굉장히 고민을 많이 했습니다. 가급적이면 여러분들하고 다 이렇게 대화를 나누는 방식으로 해가 보도록 하겠습니다. 영상을 좀 하나 보고요. 먼저 본 다음에 좀 이야기를 한번 풀어가 보겠습니다. 자, 학교와 교육에 대한 새로운 시각인데요. 보고 이야기를 하겠습니다. So here's what happened. Back in the day, Finland schools sucked on the level that ours suck on. When they tested the world's kids, both Finland and us were usually about the same, somewhere down the list of nations. But Finland didn't like that. So they tried some new ideas, and in no time, Finland shot to the top of the world. Their students were number one. How did they do that? That was the one question I wanted an answer to, and I went straight to see the enemy's Minister of Education. Before I could say anything, she blurted out their top secret. They do not have homework. Wait, so you reduced the homework you give them in school? Yes. They should have more time to be kids, to be youngsters, to enjoy the life. How many hours of homework did you get last night? About 10 minutes or something. 10 minutes of homework. Yeah. Maybe 15 minutes or 20 minutes. 20 minutes. Oh, 20 minutes. Yeah. Well, if I would have done the homework, I think it would be like 10 minutes tops. Usually I don't really do homework that much. The whole term, homework, is kind of obsolete, I think. In that way, that your homework is obsolete. Yeah, in that way, that these kids, they have a lot of other things to do after school. Like what? Like being together, like being with a family, like doing sports, like playing music, like reading. So they have the homework. Well, what if all they want to do is climb a tree? They could climb a tree. Yeah. They can climb a tree and they learn how to climb a tree. But they end up while climbing the tree, probably finding out about different insects, and they can come to school next day telling me about what they found. Compared to the older kids, how many hours a day do the younger ones go to school? Mondays 3 hours, Tuesdays 4 hours. It varies. It's 20 hours a week. So they're, oh man. Now does this 3 or 4 hours at school include the lunch hour? Yes. How are they learning anything? How are they getting anything done? Your brain has to relax every now and then. If you just constantly work, then you stop learning. And there's no use of doing that for a longer period of time. Finland students have the shortest school days and the shortest school years in the entire Western world. But they do better by going to school less. How many
school, what did you notice that you felt relieved about? No more multiple choice exams. No multiple choice exams here? Or very few of them, if any. Because all of my exams in the How U.S. do you answer the question right if it isn't listed as one of the 4 choices? You write your answer. You have to know it, actually. Yeah. You actually have to know it. Yeah. If there was one thing I heard over and over again from the Finns, it was that America should stop teaching to a standardized test. Get rid of those standardized tests. National testing, standardized tests. Standardized testings. What you are teaching your students is to do well on those tests, and you're not really teaching them anything. No, we are teaching them how to flunk a test, and then a bunch of schools fail the test, and those schools are turned into charter schools, and then somebody makes a lot of money. And school is about finding your happiness, finding a way to learn what makes you happy. They figured out about 1/3 of the school time the students are in school is spent preparing for the standardized test. And so they've eliminated a lot of things that aren't on the test. So music is gone, art is gone, poetry is gone. Yeah, in many schools. Civics isn't even on the test. So now schools are growing. Really? Civics? Yes. Civics. American civics. Okay. Unbelievable. We'll get rid of poetry. Really? Yeah. So what's the time? When are they ever going to learn? When are they ever going to speak as poets when they're adults? How does that help them get a job? We try to teach them everything that they need so that they can actually use their brain as well as they can, including PE, including arts, including music, anything that can actually make brain work better. The children need to be baking, they should be singing, they should be doing art and going on nature walks and doing all these things because there's this very short time that they're allowed to be children. If you don't have standardized tests here in Finland, how do you know which schools are the best? You know, people need a list. The neighborhood school is the best school. It is not different than the school which can be, for example, situated in the town center, because all the schools in Finland, they are all equal. When we move to a new city, we never ask where the best school is. It's never a question. So nobody has to shop for schools. There's nothing different in any of our schools. They're the same. It is illegal in Finland to set up a school and charge tuition. That's why, for the most part, private schools don't exist. And what that means is that rich parents have to make sure that the public schools are great. And by making the rich kids go to school with everyone else, they grow up with those other kids as friends. And when they become wealthy adults, they have to think twice before they screw them over. In the United States, education is a business. They're corporations making money. Here, it's so student-centered that when we had to redo our playground, they had the architects come in and talk to the kids. Will they listen to? Yes, there are things on our playground that the students really wanted. Being in school here is more independent. We're treated more like adults than in the United States. Yeah. I mean, we don't need a whole class to go to the bathroom during class. Yeah. Most of these students commuting on the subway, even as young as 7 and 8, going on their own to school. When I started doing teacher training practice back in the US, I was in these certain neighborhoods teaching these kids and telling them, you can be anything you want to be when you grow up. This is kind of a lie. And when I came to Finland, a lot of my teaching is based on what the kids want and what they see for their future. So it doesn't feel so false to say you can really be whatever you want to be when you grow up, because they're making it happen already. They already have such power. That's upsetting. Don't think about that. That our kids don't have that. That's really beautiful. This comes
many of these things that have made Finland perform well in education are initially American ideas. We try to teach them to think for themselves and to be critical to what they're learning. We try to teach them to be happy person, to be respect others and respect yourself. You're concerned with their happiness. Oh yeah, What the hell do you teach? I teach math. So the math teacher says that the first thing out of your mouth of what you wanted these students to get out of school was to be happy, have a happy life. Yeah. And you're the math teacher. Yeah. When do they have their time to play and socialize with their friends and grow as human beings? Because there's so much more life around than just school. You want them to play, I want children to play. and that was the principle. 네, 불을 켜주셔서. 한 10여 분짜리 영상을 하나 봤는데요. 이제 무언가 새로운 정보가 들어오면 사람들은 다 자기 입장에서 판단하고 평가를 해요. 이제 지금 이 순간만큼은 내 입장과 내 사고로 방금 본 영상을 평가하는 걸 좀 더 뒤로 밀어놓으시고요. 이 영상을 보면서 지금 나에게 남겨져 있는 한 문장이나 한 단어가 무엇인지 한번 잠깐 좀 생각해 보세요. 이 영상을 보면서 뭐 여기에 나온 자막에 있는 것도 좋고요. 아니면 자막을 보고 이 내용을 보고 떠오른 것도 좋고요. 네. 이 영상을 보며 나에게 남겨져 있는 한 단어나 한 문장 혹시 있으시면 잠깐 이야기를 해주시죠. 그냥 앉아만 있다 가면 되는 줄 알았거든요. 교육의 목적이 행복하게 살기라는 것이 네. 학교가 아이들이 학교에 오는 이유와 목적이 아이들이 행복하게 사는 방법을 아는 것이다 라고 이야기를 하죠. 네, 네, 감사합니다. 핀란드의 교사는 행복을 가르칩니다. 네, 저도 저희 수도 없이 많이 봤는데 처음에 이 영상을 봤을 때 굉장히 충격이었어요. 왜냐하면 한국 사회와 한국 교육 체계에서는 한 번도 상상해보지 못했고 한 번도 이렇게 계획해보지 못했고 사고해보지 못했는데 핀란드의 선생님들이 끝까지 놓치지 않는 게 행복이구나. 네. 아이들의 행복? 물론 아이들도 행복하겠지만 전 이 영상 보면 선생님들이 굉장히 자유롭고 행복한 것 같아요. 왜냐하면 시를 없애버렸다고 말할 때 네. 미술을 없애버렸다고 말할 때 깜짝 놀라. 아니 미술을 왜 없애냐고. 근데 우리나라 고등학교는 미술 시간을 그냥 다 자습하라고 했어요. 네, 감사합니다. 네, 한 두세 번 이야기만 더. 답을 쓰면 되지요. 네, 맞아요. 그러면 사제선다 안 하면 어떻게 답을 찾지요? 그러니까 답을 쓰면 되지요. 네. 네. 그리고 답을 써야 하니까 알아야 하죠. 저희는 찍어. 아이들이 원하는 것을 하도록. 네, 아이들이 원하는 것을 하도록 하죠. 네, 이제 학부모님들 한번 이야기. 아이들은 놀아야 합니다. 네, 아이들은 놀아야 합니다. 네. 그러니까 이게 이제 뭐 저희가 그건 뭐 우리 현실은 이러니까 안 돼. 이제
이러한 사고들을 다 내려놓고 이 영상을 보면서 나에게 남겨진 것, 한 문장, 한 단어를 생각하다 보면, 내가 무엇을 가장 중요시하게 생각하고 있구나. 아니면 이 영상이 나와는 어떻게 만나는가, 그 지점을 좀 알 수 있습니다. 네. 이제 핀란드의 어찌 보면 굉장히 속상한 이야기를 좀 이제 제가 봤고요. 왜냐면 속상하잖아요. 쟤네들은 저렇게 사는데 이제 저희의 현실로 좀 넘어와 볼게요. 그 연세대학교에서 문화인류학을 가르쳤던 조한혜정 교수님이 한 이야기입니다. 특히 21세기 요 즈음의 시대를 이분은 뭐라고 표현하고 있냐면 분노의 시대라고 표현하고 있습니다. 그러니까 현재 대한민국 사회는 유치원생부터 노년에 이르기까지 전부 화가 나 있다. 자, 그럼 왜 화가 나 있을까? 여러 가지 표현 방법이 있겠죠. 예, 그 이유를 이제 여러 가지로 설명을 할 텐데 그 이유를 근대 문명의 단절이라고 이야기를 합니다. 근대 문명이 끝난 시대를 살기 때문에 유치원생부터 노년에 이르기까지 다 화가 나 있다. 그러면 이 말이 무슨 말이냐? 그러니까 근대 문명이 상징하는 것은 바로 오늘보다 내일이 더 좋아질 것이라는 희망을 가지고 살았던 시대를 근대 문명 시대라고 이 조한혜정 박사는 정의를 한 겁니다. 그러니까 항상 성장하기 때문에 현재에 무언가 좀 내 마음에 안 드는 것이 있고 내가 좀 화가 나는 것이 있고 좀 무언가 불편한 것이 있어도 참을 수 있다는 거예요. 왜? 이것만 좀 지나가면 좀 좋아질 거니까. 예전에 저희 부모님 세대는 그랬잖아요. 조금만 더 고생하면, 조금만 더 너가 애쓰면 좋아질 거야. 이 이야기를 들으면서 그걸 소망하면서 희망하면서 오늘의 힘든 것들을 참아내면서 살았다는 겁니다. 그런데 문제는 21세기가 되고 한국 사회의 수많은 사회적 배경들을 살펴볼 때 이제 앞으로 더 좋아질 건 없고 나빠질 것밖에 없다라고 생각이 들기 때문에 사람들이 분노하기 시작을 한다. 이제 이 이야기를 사회학자인 울리백이라는 사람은 위험사회라는 말로 표현을 또 했는데요. 이 이야기는 저희 한국 사회와 비교해보면 딱 떨어집니다. 뭐냐면 그 유신시대로 대표되는 박정희 대통령, 그 박정희 대통령의 경제개발 500년 계획. 저도 초등학교, 중학교 때 다른 건 다 잊어버렸는데 시험 볼 때마다 나오는 게 있어요. 경제개발 500년 계획. 그러니까 경제성장 중심의 시기를 지나면서 수많은 위험의 요소가 있었지만 그 위험의 요소를 불평하지 않고 뛰어넘을 수 있었던 것은 이 위험을 좀 견디면 좋아질 거야. 즉 성장이 그 위험을 가려주었던 시대가 끝나버린 거예요. 이걸 이 두 가지 사건으로 비교할 수 있습니다. 그러니까 상풍백화점과 성수대교가 무너진 게 94년이거든요. 그리고 세월호 참사는 2014년이니까 20년의 시차가 있습니다. 그러니까 20년 전에 상풍백화점이 무너지고 성수대교가 무너질 때 사회에서 받은 충격도 엄청났지만 그 충격을 받으면서도 그 당시 우리 대한민국 사람들은 어떤 생각을 했냐면 야,
저거 우리 현대건설이 좀 더 신경 써서 지으면 절대 안 무너지는 다리를 지을 수 있어. 삼풍백화점이 무너졌지만 우리나라 건설의 힘이 대단해. 세계에서 가장 빨리 짓고 튼튼하게 지어. 그러니까 이제 앞으로는 절대 무너지지 않을 거야. 더 잘 지을 거야 라는 세상이 좋아질 수 있다는 생각을 했다는 거죠. 그런데 세월호 사건이 난 이후에 한국 사회는, 그리고 인도를 걸어가다가 싱크홀이 생겨서 쑥 빠지는 그 영상을 본 사람들은 쓰나미가 몰려와서 살고 있던 집들이 다 떠내려가고 원전이 파괴되고 그 원전에 피폭당한 가까운 나라의 그 사건을 본 현대를 살고 있는 우리들은 이제 이 사건을 어떻게 받아들이냐면, 야, 이거 좀 더 시간이 지나가면 좋은 기술이 나와서 저걸 다 막아낼 수 있을 거야 라는 생각보다는 큰일 났다, 나도 저렇게 될 수 있겠구나 라고 불안해한다. 더 이상 성장이 위험을 가려줄 수 있는 시대가 아니라는 거죠. 자, 그러한 상황에서 어떻게 살아야 행복하게 살 수 있을까? 이제 조한회장 박사는 문화인류학 전공자이기 때문에 이렇게 답을 내려왔습니다. 마을. 이제 이 마을에서 잘 먹고 잘 살아보자는 새마을운동의 이야기는 아니고요. 내가 살고 있는 동네, 내가 살고 있는 지역에서 수많은 관계 맺음 속에서 살아야만 이 불안을 이겨낼 수 있다라고 이야기를 하고 있습니다. 네. 시대 이야기 좀 잠깐 해보겠습니다. 이 방에 있는 분들은 다 근대 문명을 살았습니다. 그러니까 지금 우리가 포스트 모더니즘 시대에 현존하고 있지만 우리의 삶을 지배하고 있는 사고는 근대 문명입니다. 왜냐하면 근대 문명 시대의 교육을 받고 살았어요. 그러니까 초, 중, 고등학교를 20세기에서 살았어요. 그러면 초, 중, 고등학교를 졸업하고 사회생활을 할 때 우리의 사고를 지배하는 건 이미 근대 문명. 그러니까 저도 아이패드를 쓰고 아이폰을 쓰지만 불편해요. 이걸 쓰는 게. 그러니까 어쩔 수 없이 저는 써요. 이걸 써야 되니까. 근데 21세기의 초, 중, 고등학교를 다닌 아이들은 노트에 쓰는 것보다 이 전자기기에 직접 입력하고 전자기기를 통해서 보는 게 익숙합니다. 이게 이제 급격한 차이죠. 이제 미래 사회의 변화의 여러 가지 요소들을 학자들이 말을 하는데 대략 이런 겁니다. 2030년이 될 때 20세기와 21세기의 구분점이 분명히 나온다. 네, 그 구분의 여러 가지 요소가 이런 것들입니다. 대략 아는 거죠. 근데 가장 중요한 게 뭐냐면 바로 10번째. 21세기의 특징 중에 하나가 뭐라고요? 직업이 사라지는 시대. 안타깝게도 교사라는 직업도 먼지에 없어지고. 그러니까 21세기의 특징은 직업이 사라집니다. 그런데 뭐는 늘어나요? 일거리는 늘어나요. 그러니까 우리가 지금껏 한 번도 경험해보지 못하고 상상해보지 못했던 일거리는 늘어나지만 저희가 평생 직장이라고 생각했던 여러 가지 직종과 직업은 사라진다는 거예요. 자, 이런 시대를 누가 살아야 되냐면 지금 율곡초에 다니고 있는 우리 아이들은 이러한 시대를 살아야 됩니다. 자, 그런데 만약 20세기의 사고방식을 가진 저희가 저희의 기준과 저희의 잣대로 지금
우리 학교에 다니고 있는 1학년부터 6학년까지 아이들을 두고 이런 직업을 가져야 돼라고 말을 한다면 안 맞는다. 쉽게 말해서 변호사, 약사. 저희 시대에는 좋은 직업일지 모르지만 우리 아이들 시대에 변호사 업계 가면요 이제 컴퓨터 할 때 못하는 거예요. 왜냐면 그 쌓여져 있는 수많은 판결의 그 수많은 것들을 사람은 못 외우거든요. 그리고 그걸 다 분석할 수도 있고. 그런데 컴퓨터는 수많은 판례를 다 기억하고 기록하고 다 분석하고 사람보다 더 좋은 변론을 내놓을 수 있다. 자, 그러면 이러한 시대는 어떻게 살아야 되느냐? 유엔 미래보고서라는 책을 보면 이렇게 답을 하고 있습니다. 함께 벌어서 함께 나누어 가지는 사회라다. 즉 희한하게도 디지털 시대가 발달하면 발달할수록 사람은 다른 사람과의 관계성 맺는 것으로부터 소득이 나오고 다른 사람과의 관계를 맺는 것으로부터 삶의 질이 높아진다. 그래서 피자라는 기구에서 선진국들이 모여서 자기 나라의 청소년들의 학력을 측정하고 그 청소년들이 미래를 설계할 때 어떤 능력을 가져야 되는지를 발표한 이 보고서에 보면 2004년 발표한 자료를 보면 세 가지 중요한 능력을 말하는데 맨 윗줄만 좀 같이 읽겠습니다. 시작. 네, 두 번째 시작. 세 번째요. 시작. 네. 21세기 우리 아이들이 가져야 할 능력은 저희 세대가 가져야 할 능력이었던 콘사이스 영한 사전을 머릿속에 집어넣어야 되는 이러한 사회가 아니라 영어 사전, 수많은 백과사전의 모든 자료가 저희 손바닥에 가지고 있는 스마트폰이 다 말해주잖아요. 이제는 그러한 지식과 정보를 상호작용적으로 사용할 수 있어야 한다. 나 혼자 잘나서 문제를 해결하는 게 아니라 나와 함께 테이블에 앉아있는 다른 사람과의 관계성 속에서 문제를 해결해 가야 한다. 이 능력을 키우지 않으면 21세기 우리 아이들이 자라서 성인이 되었을 때에 우리나라의 경쟁력은 떨어질 수밖에 없다는 거예요. 또 갈등을 없애는 사람이 필요한 게 아니라, 그러니까 갈등이 나타나지 않도록 하는 게 아니라 수없이 나타나는 갈등을 어떻게 서로가 만나서 조율해 가느냐의 능력을 키워야 됩니다. 또 중요한 것은 그러한 다른 사람과의 관계를 원활하게 하기 위해서 자기 스스로를 규제할 수 있는 능력, 이 세 가지의 것을 갖추어야만 우리 아이들의 미래가 보인다고 이야기를 하고 있습니다. 이제 여기서부터 저는 왜 우리가 마을을 생각해야 되는지 좀 그 소스를 찾아내고자 합니다. 즉 20세기의 교육과 21세기의 교육은 달라져야 된다는 거죠. 20세기의 학교와 21세기의 학교는 달라져야 한다는 거예요. 그럼 어떻게 달라져야 되느냐? 20세기의 근대 문명 시대를 살았던 저희들은 실력이 뭡니까? 실력이 뭐예요? 시험을 잘 보는 거죠. 그럼 시험을 잘 보는 건 뭡니까? 암기를 잘하는 거거든요. 네. 그래서 홍세화 씨가 말했잖아요. 대한민국에서 실력이란 시험 본 후에 잊어버리면 공부 잘하는 것이고 시험 보기 전에 잊어버리면 못하는 것이다. 시야나 이렇게.
한강 시, 우리 전라도가 나온 세계적인 문학가잖아요. 이분이 시인이에요. 원래 시를 쓰기 시작했어요. 근데 시를 쓰다가 소설을 써서 다른 소설가가 쓰는 문체와 문장과 표현 방법이 좀 달라요. 이분이 쓴 시가 있거든요. 괜찮아라는 시인데요. 우리 새별 선생님 한번 얘기해주세요. 괜찮아. 한강. 태어나 기다리려 했을 때 아이는 저녁마다 울었다. 배고파서도 아니고 어디가 아파서도 아니고 아무 이유도 없이 해질녘부터 밤까지 꼬박 3시간. 거품 같은 아이가 꺼져버릴까봐 나는 두 팔을 껴안고 집 안을 수없이 돌며 물었다. 왜 그래? 왜 그래? 왜 그래? 내 눈물이 떨어져 아이의 눈물에 섞이기도 했다. 그러던 어느 날 문득 멈칫했다. 누가 가르쳐준 것도 아닌데 괜찮아. 괜찮아. 이제 괜찮아. 거짓말처럼 아이의 울음이 그치진 않았지만 누그러진 건 오히려 내 울음이었지만 다만 우연의 일치였겠지만 며칠 뒤부터 아이는 저녁 울음을 멈췄다. 30 넘어야 그렇게 알았다. 내 안에 당신이 흐느낄 때 어떻게 해야 하는지. 울부짖는 아이의 얼굴을 들여다보듯 짜게 짠 거품 같은 눈물을 향해 괜찮아. 왜 그래가 아니라 괜찮아. 이젠 괜찮아. 예. 그러니까 한국 사회가 분노 사회가 되고 위험 사회가 되고 유치원생부터 노년 시대까지 화가 나 있는 것 중에 하나가 뭐냐면 한국 사회에서 대화에 가장 많이 나오는 게 왜 그래? 교무실에서 여기서 학년끼리 쓰시나요? 아니 교과끼리. 학년별로 쓰시죠? 네. 그럼 이제 학년별로 선생님 모여 계시고 부장님 계시고 그러면 일 안 되면 도대체 왜 그래? 부모님이 아이에게도 뭔가 일이 터지면 너 도대체 왜 그래? 아이도 그 단어를 늘 듣고 살았기 때문에 엄마나 아빠에게 엄마 왜 그래? 그러니까 이 왜 그래라는 말에 굉장히 많은 의미가 함축되어 있는데 굉장히 공격적이고 그리고 저항적이고 분리시키고 수긍하지 않고 인정하지 않고 상대방. 그런데 아이가 엉엉 울 때 그 아이와의 대화에서 한강 작가도 왜 아이가 울까? 그 상황에서 왜 그래라는 말을 자꾸 던졌는데 아무런 변화가 없었고 왠지 모르게 괜찮아라는 말이 툭 튀어나왔는데 그 말을 하는 순간 자기가 어떻게 해야 하는지 알게 되었고 신비롭게도 그 이후부터 아이가 좀 더 편안해졌다라는 고백입니다. 이런 시를 읽으면 특히 30대 말 아이 키우느라 막 애쓰셨던 분들은 이 시를 읽으면 여러 가지 새 생각들이 막 스쳐 지나간 새 생각들이 막. 근데 여기 보면 뭐라고 나오죠? 네. 그러니까 근대 문명을 살았던 저희가 판단하는 실력, 이제 그 실력이라는 것에 실력이라는 것을 뭐라고 우리는 알고 있냐면 이 괜찮아라는 시를 읽으면 수많은 상념들이 오고 가고 내 아이가 생각나고 내 아이 키울 때 나를 성질나게 했던 남편이 막 생각나고 해야 되는데 이 시를 읽으면서도 몇 년도 작품이지? 누가 썼지? 시험 문제 잘 나오는 가로치기는 뭐가 잘 나오지?
이 시의 분류는 뭐지? 이게 기계적인 얘기입니다. 그러니까 여기에 굉장히 익숙해 있다는 겁니다. 이게 교육이고 이게 실력이고 이게 학교의 역할이었다는 거죠. 네. 하지만 21세기는 이제 바뀌어야 된다. 어떻게 바뀌어야 되느냐? 많이 들은 이 이야기를 바뀌어야 된다. 이 이야기를 좀 더 우리의 삶과 가깝게 연결지어 보자면 이제는 더 이상 학교와 교육이 시험을 위한 것이 아니고 삶을 위한 것이어야 한다. 그럼 삶을 위한 것은 뭘까? 처음에 동영상에서 봤던 것처럼 아이들이 학교에 나오는 이유가 내가 수학을 가르치고 국어를 가르치고 영어를 가르치고 과학을 가르치고 시를 가르치고 음악을 가르치고 체육을 가르치고 함께 배우는 이유가 시험을 위한 것이 아니라 아이가 행복하게 살아가는 인간이 되기 위해서 내가 도움을 주는 것으로 전환되어야 한다는 것이죠. 네, 광주는 수능을 보고 나면 이제 지역 일간지에 많이 나옵니다. 실력 광주가 작년에 비해서 뭐 몇 등급이 몇 프로 떨어졌고 뭐 몇 등급이 올랐고 인재가 유출되고 과연 실력 광주는 어떻게 키워지는 걸까? 네. 우리의 사고방식은 뭡니까? 숙제를 많이 내주고 학원을 많이 보내고 학습의 양을 늘리고 학습 시간을 늘리고 야자로 붙잡아야 되고 방과 후 학교를 붙잡아야 되고 늘 일제고사와 표준화 시험을 봐서 지금 이 아이가 전국에서 몇 등인지를 밝혀주어야 실력 광주가 완성된다라고 생각을 해왔다는 거죠. 그런데 놀라운 건요. 이러한 사고의 체계는 누가 만들어 놓은 거냐면 빌딩주들이 만들었고 학원업자들이 만들었고 그들과 함께 연관되어져 있는 지역 언론사들이 만들었고 그들과 함께 삶을 살아가는 지역 정치인들이 만들었다. 결코 학부모와 학생과 선생님들은 그 시스템에 살기를 원치 않았습니다. 개인은. 그러나 그 만들어진 시스템 속에서 어쩔 수 없이 그것이 옳은 것인 것처럼 따라서 살아온 결과물입니다. 자, 학교의 존재의 의미를 어떻게 찾을 수 있느냐? 시험이냐? 행복이냐? 이렇게 바뀌어갈 수 있다. 그래서 자라는 아이들의 권리, 아까 그 동영상을 보면 저는 이렇게 한번 정리해 보았습니다. 우리 아이들은 어떤 권리를 가지고 살아야 할까? 친구들과 함께 어울리고 가족과 함께 지내고 자기가 좋아하는 운동을 하고 자기가 좋아하는 악기를 연주하고 그리고 춤을 추고 자기가 좋아하는 분야의 책을 읽고 이러한 것들을 보장해 주는 이것이 21세기의 실력을 키워주는 교육의 큰 맥이지 않나. 자, 그런데요. 이러한 이야기는 핀란드에서만 하는 것이 아니라 2015년 교육과정 개정안 시행 계획 안에 보면 우리도 이렇게 바뀌어가고 있다는 거예요. 자, 모든 학생이 인문사회 과학기술에 대한 기초소양을 함양하여 인문학적 상상력과 과학기술 창조력을 갖춘 창의융합형 인재로 성장할 수 있도록 한다고 말하면서 2015년도에 교육과정을 바꾸어가고 있습니다. 아주 좋은 말은 여기 다 있죠. 자, 그러니까 이제 한국의 교육부도 근대 문명 사회의 교육의 패러다임에서 이제 21세기 아이들 중심의 아이들의 삶 중심으로 바뀌어가고 있다는 거죠. 자, 여기에서 마을이 필요한 겁니다.
그래서 제가 고등학교 다닐 때까지만 해도 학교의 주인은 누굽니까? 학교의 주인은 선생님이었어요. 네, 그 선생님이 절대 몰라요. 아, 그래요? 네, 근데 이제 요즘은 학교 안에 누가 있다는 게 보이기 시작했어요. 학생이 있다는 게 보이기 시작했고, 또 마지막으로 학부모가 있다는 것까지 이제 조금씩 알게 돼요. 그런데 보면 색깔이 어떻습니까? 네, 약간 차이가 있고, 저는 이게 이제 현실이라고 봅니다. 그러니까 학교를 운영해 가는 것에 비해서 선생님이 직접 학교 교실에서는 어떤 느낌일지는 모르겠지만 학교 운영하는 면에 있어서는 이러한 구조로. 자, 그런데 앞서 말씀드렸던 우리 자녀들이 21세기형 사회와 삶에 적응할 수 있는 행복한 인간으로 자라기 위해서는 학교 담장한 여러분들이 가르치고 있는, 여러분들이 활동하고 있는 교실 안에서 이 모든 것이 가능할까요? 네, 저는 이걸 가능하게 해달라고 말하는 건 저는 교사에 대한 폭력이라고 할 수가 없어요. 한정된 시간에 한정된 공간에 그 아이들을 수많은 행정 업무를 봐가면서 수많은 업무를 해가면서 아이들에게 핀란드 선생님들이 했던 이야기처럼 그걸 해내라. 저는 교사에 대한 폭력이라고 생각합니다. 그래서 저는 이 일을 이제 교육이라는 것을 학교 담장한 교실 담장 안에 한정하기보다는 이 책임을 나누어져야 한다. 이 책임을 과거에는 학부모가 나누어져야 한다라고만 생각했다면 이제 학부모가 거주하고 있는, 학부모가 살고 있는, 우리 아이가 살고 있는 마을, 동네, 지역에서 함께 나누어져야 한다고. 그래서 많은 광역단체에서 아이들 급식비를 교육청 예산으로만 하라고 하지 않고 시, 도 예산으로 아이들 급식비를 주잖아요. 네. 이건 뭐냐면, 예전에는 아이들 교육은 누구 책임이야? 교육청과 학교와 교사에게 다 밀어놓은 거죠. 하지만 이제 시대가 바뀌면서 생각이 바뀌면서 그게 아니구나. 학교뿐만 아니라 학교 밖에 지자체에서도 관심을 가져야 되는구나. 그 동네에서 장사하고 있는 자영업자도 그 책임을 나눠줘야 되는구나. 그 동네에 살고 있는 엄마, 아빠, 이웃도 우리 동네에 살고 있는 아이를 학교와 학교 선생님과 함께 키워야 되는구나. 왜냐하면 근대 문명이 끝났기 때문에. 20세기 방식의 실력이 더 이상 통하지 않기 때문에 교육의 영역을 확장해야 하겠구나. 그래서 이제 경기도 교육청과 광주 교육청이 마을 교육 공동체라는 용어를 써서 우리 아이들을 마을에서 함께 키우자고 이야기를 하고 있는 거예요. 네. 여러분 응팔 많이 보셨죠, 작년에? 네. 선풍적인. 근데 응팔이 왜 그렇게 인기 있었을까요? 여러 분석이 있던데 제가 본 기사에 보면 10대부터 50대까지 봤는데 40대, 50대의 선풍적인 인기를 끌었대요. 그럼 왜 그랬을까? 이분들이 과거에 자기가 살았던 골목, 자기가 살았던 동네를 떠올렸다. 즉 1980년대 중반까지만 해도 우리 청소년들이 학교에서도 물론 자랐지만 동네 골목길에서 이웃집 아이와 옆집 이모, 옆집 삼촌, 옆집 아줌마의 눈을 마주치면서 살았다는 겁니다. 이 경험이 우리 어른들에게는 있다. 근데 그 경험을 보여준 거예요. 즉, 응팔에 나온 그 주인공들은 학교에서도 잘하고 배우지만
그 드라마의 대부분 보면 골목길에서 그 아이들이 성숙해요. 어떻게 주인집 남자애와 반지하방에 새들어 사는 여자의 러브라인이 어떻게 형성이 될까요? 지금 이 시대는 경제력 때문에 맺어질 수 없는 게 그 시대는 가능했잖아요. 그 차이가 있는 거죠. 자, 마을 전체가 아이들이 자라나는데 필요하다. 그래서 마을과 학교가 만나야 됩니다. 근데 이제 여기까지 오면 그래 이론적으로는 맞아. 근데 문제가 있어요. 선생님들은 이 마을에 대부분 살지 않아요. 그렇죠? 그러니까 만약 율곡초면 율곡초 근처에 마을이 있잖아요. 이 율곡초 우리 아이들을 맞아. 이런 이야기를 들어보니까 우리 아이들이 학교에 와서도 행복하고 학교 마치면 그 책임을 이제 마을이 함께 져서 마을에서도 우리 아이들이 자랐으면 좋겠어. 그런데 문제는 선생님들의 대다수가 우리 동네에 안 살아요. 그러니까 안 산다는 게 문제가 아니라 우리 동네에 안 산다는 건 뭐냐면 우리 동네가 어떻게 돌아가는지를 모른다는 거예요. 우리 동네의 역사도 모르고 우리 동네의 패턴도 잘 몰라요. 그저 내 반 아이들의 자료를 통해서 경제적인 부분은 알아요. 그러나 실질적으로 내 반의 아이가 교문 밖에 나가서 어떻게 생활하는지, 어느 놀이터에서 사는지, 어느 학원에 바글바글 모여 사는지, 좀 힘있는 아이들은 어디에서 생활하는지, 그리고 좀 힘든 아이들은 어떻게 살아가는지 우리는 깊이 모른다. 그리고 그런 아이들을 우리 동네에서 도와주고 돌봐주는 사람들은 어떤 어른인지 우리는 잘 모른다. 그래서 학교와 마을이 만나기가 굉장히 어려워요. 그래서 이 광주교육청이 마을교육공동체를 진행하는 이유는 뭐냐면 이미 광주광역시는 마을 공동체 사업을 한 5년 정도를 해왔습니다. 마을 교육 공동체 말고 마을 공동체 사업. 그래서 여성 친화 마을 사업, 인권 마을 사업, 내 집 앞 닭고기 사업. 그러니까 여러 종류의 이름을 가지고 산업화 시대를 맞으면서 파괴되어졌던 마을, 동네, 이 어른들의 모임, 이러한 모임들을 구축하기 위해서 약 5년 동안 제가 알기로 한 170, 80억 정도를 썼습니다. 자, 이제 그 과정을 통해서 이제 동네마다 모든 어른들이 지역을 생각하고 마을을 생각하지 않아요. 마을은 솔직히 어른들에게는 돈을 버는 곳입니다. 그러니까 돈을 벌 수 있는 무언가를 찾아야 하는 곳이 마을로 변했어요. 그러나 예전의 마을은 내가 돈을 벌기 위한 대상이 아니라 나의 삶이 이루어지는 장소가 마을이었죠. 그런데 이제 그 전환을 꿈꾸면서 많은 활동가들이 마을을 일구어 놓았습니다. 그 일구어 놓은 마을의 조그마한 주체들, 그 주체들과 그 지역의 학교 선생님이 만날 수 있는 조그마한 여력이 마련되어 있습니다. 이제. 그래서 이제 학교에서 꼭 선생님 중에 마을 교육 공동체에 관심이 있는 분이 있다면 그 선생님이 의지를 가지고 무언가 구상을 해내면 그 구상을 함께 실천하고 실행할 마을의 자원들이 어느 정도 보인다는 거예요. 이 두 주체, 그러니까 학교 안에 마을 교육 공동체에 관심이 있는 분과 이미 지역사회에서 활동하고 있는 이 두 그룹을 만날 수 있게 해주는 사업이 지금 광주광역시와 광주광역시 교육청이 공동으로 하고 있는 마을교육공동체 사업입니다. 그래서 저는 그 사업을 통해서 갈 길은 멀지만 앞서 이야기했던 그 핀란드의 이야기, 우리 아이들이 더 이상 시험을 준비하기 위해서 학교를 다니는 것이 아니라 우리 아이들의 삶이 조금 더 개선되고
행복해지는 삶이 될 수 있도록 학교와 마을이 함께 만나야 된다. 여기에 중요한 매개체 역할을 할 수 있는 분이 누굴까요? 학부모. 그래서 제가 아까 학부모님 오신다고 얘기를 하면 어쩔 수 없어요. 지금은요, 이걸 알고 여기에 관심이 있는 사람들이 짐을 좀 져야 돼요. 그래서 지역에 있는 마을에 관심이 있는 시민단체나 사회단체나 활동하고 계신 분들과 학교에서 아이들의 교육의 방향을 좀 바꿔보고 싶은 분들이 만나게 해주는 이 링크 역할을 전 학부모님들이 해주면 아주 훌륭한 모형이 나올 수 있으니까 생각을 해봅니다. 이제 한 10분 동안 저희 지역에서 했던 사례 하나만 이야기하고 잠깐 같이 이야기 나누는 시간을 가져보겠습니다. 이제 수안중학교에서 했던 건데요. 이제 수안중학교는 이제 그 신도시 지역이니까 마을이 없잖아요. 다들 아파트에 지어가지고 다 한꺼번에 몰려왔습니다. 그래서 이제 저희 지역이 저희가 운영하는 너른마실이라는 그 마을교육 공동체는 이제 선생님들, 그러니까 주변 선생님들 절반, 그리고 주변의 시민사회 단체나 마을에 좀 관심 있는 일반 시민 절반이 자율적으로 모였던 모임인데요. 그 모임에서 수안중학교 선생님과 어떤 걸 해볼까 하다가 이 아이디어가 나왔습니다. 우리 아이들이 우리 동네 주민을 인터뷰하는 프로젝트를 한번 해보자. 그래서 아차사라는 이름을 붙였어요. 그래서 아름다움을 찾아 사는 사람들. 그래서 아이들의 시각으로 동네 어른들 중에 너가 볼 때 야, 참 저 사람 참 멋져, 참 아름답게 인생을 사는 것 같아 라고 생각되는 사람이 있으면 선생님이 만들어준 인터뷰지를 가지고 가서 만나서 인터뷰를 해보겠습니다. 이건 이제 자율수행평가로 했는데 1200명 학생 중에 1000명이 냈어요. 그래서 이제 그걸 모아가지고 사회복지사 선생님이 아이 동아리 아이들을 모아가지고 이제 반에서 담임 선생님이 좀 선별해주고 선별된 게 모아져서 동아리 아이들과 복지사 선생님들이 다시금 작업을 해서 32명의 우리 동네 어른들의 이야기를 모았습니다. 이건 과연 보시고요. 그러니까 한 1000명의 아이들이 주변 어른들 만나서 인터뷰를 하니까 좀 새로운 장면이 나오는 거죠. 근데 재미난 건 뭐냐면 32분의 어른들의 이야기를 모았는데 부르셔 중에 한 분이 누구냐면 수안중학교 옆이 은피초등학교예요. 은피초등학교 선생님이 한 분 계셨어요. 그래서 물어본 거예요. 야, 너는 왜 옆에 초등학교 선생님을 인터뷰했어? 근데 그 중학생 아이 대답이 참 재밌어요. 아니 선생님, 제 동생이 은피초에 다니는데요. 제 동생이 학교를 너무 재밌게 다니는 거예요. 그래서 별일이다. 솔직히 너는 선생님이 누구길래 그렇게 학교 가는 게 재밌어? 그래서 그 선생님을 만나서 인터뷰를 하는 거예요. 그 이야기가 실렸고요. 한 아이는 수안중학교 청소하는 청소부 할머니를 인터뷰한 아이가 있어요. 왜 그랬냐? 아니, 제가 생각해보니까 사실 우리 학교 청소해주는 이 할머니가 없으면 우리가 어떻게 여기서 살아가냐. 나는 그래서 저분이 가장 아름답다고 생각한다. 이제 이런 그 아이들의 이야기가 그 주변에 있는 1000명의 어른들을 인터뷰해서 알아가는 거죠. 자, 그래서 이제 그분들을 모셔놓고 아이들과 함께 대화를 나누는 시간을 마련했고요. 이제 그 다음에는 이 이야기를 좀 더 발전시켰습니다. 그래서 예산을 좀 만들어가지고 동화책을 만들었습니다. 이게 지금 이제 동화책이거든요. 그래서 어른들의 이야기 중에 7분, 8분의 이야기를 플롯으로 삼아서
동화 작가 한 분, 그리고 그림 그리는 일러스트 하시는 분을 그 동아리 아이들에게 함께 도움을 주게 해서 아이들이 찾은 동네 어른들의 이야기로 동네 동화책을 만들었어요. 동화책 만들어서 출판 기념회도 하고 사인회도 하고 방송회도 나가고, 그러니까 중학교 아이들이 동화 작가가 됩니다. 이게 이제 아이들이 동네를 둘러보게 하고 동네 어른들을 만나게 하고 그 동네 어른들의 이야기가 다른 아이들에게도 전해지는 학교와 지역사회가 만나는 이런 작업을 몇 번 하다 보면 우리 동네에 만약에 내가 중학교 같은 경우는 사회과 같으면 저희 이제 풍영정천이 흐르거든요. 그럼 풍영정천을 아이들을 데리고 나가고 싶어도 선생님 한 분이 아이 30명 데리고 나가는 것도 힘들고 설명도 힘든데 저희 동네 풍영정천 살리기 시민 모임 하는 분이 계셨어요. 근데 이제 어떤 아이가 그분을 인터뷰를 한 거죠. 그래서 사회과 선생님 중에 한 분은 아이들 그 수업 단원식 시간에 그분과 함께 수업을 진행하는 일까지 있었어요. 이렇게 이제 연결이 됩니다. 네, 제 이야기를 마치려고 합니다. 이제 황선준 박사님의 이야기인데요. 스웨덴의 국립교육청에 계시다가 한국에 들어왔습니다. 이분이 그 이제 스칸디나비아 반도의 교육을 이 한국에 소개시켜주고 싶어서 책을 썼는데 한국은 책 제목을 잘못 쳐서 잘 팔리잖아요. 그래서 이제 그 이분 부인은 스웨덴 분이거든요. 이제 그 딸도 그 둘 사이에서 태어나요. 한국에서 식탁에 모여서 물어봤대요. 야, 내가 우리 그 스웨덴의 교육의 이야기를 한국 엄마들에게 소개시켜주고 싶어 책을 샀다. 근데 제목을 어떻게 붙이면 좋을까? 가족회의를 통해서 나왔어요. 스칸디 부모는 자녀에게 땡땡을 선물합니다. 정답은 시간이었어요. 근데 제가 학부모 연수회가 좀 많이 다니거든요. 근데 부산에 가나 충청도에 가나 그리고 제가 서울을 못 가고 경기도를 가봤고 경기도에 가나 요 질문을 던지고 이제 시간이 좀 있는 데는 이제 테이블을 모여서 막 쓰고 이야기 나오게 해요. 이 답을 대한민국 부모는요 95% 정도는 돈과 관련되어 있는 걸 적으세요. 그러니까 내가 돈이 없어서 못 사준 거, 돈이 없어서 못 해준 거, 이제 그걸 이제 다 이제 적어요. 분명 한국 사회가 바라보는 시각인 거죠. 그게. 그런데 이들은 아이에게 가장 중요한 것은 뭐라고 생각하냐면 시간이라고 합니다. 어떤 시간일까? 한 시인의 시간에 관해서 볼게요. 한 분이 맨 앞에 계십니다. 시 작가님. 우리는 지금 가만히 멈춰 있어서 바라볼 시간이 있다. 우리는 혼자 있을 시간, 타인과 관계를 맺는 시간, 창조적인 일을 할 시간, 즐거움을 주체적으로 즐길 시간이 아무것도 생각하지 않고 그저 근육과 감각을 움직일 시간이 필요하고 그리고 친구들과 함께 내가 살고 싶은 세상을 구상하고 기획할 시간이 필요하고. 네, 프랑스의 폴 아파르그라는 사람이 지금 신을 여기 불 좀 켜주시겠어요? 네. 좀 제가 빨리 달려서 4시 4분. 좀 대화를 하고 싶어서 제가 좀 빨리 끝냈습니다. 네. 여러분들이 이 이야기, 그리고 처음에 들었던 영상, 그리고 마지막 시, 이제는 여러분들의 생각과 사고와 평가를 좀 하시면 됩니다. 그 영상에 대해서도 그렇고, 이 이야기에 대해서도 그렇고, 현실과 이 이야기를 비교하셔도 좋고, 그러면
나는 현실이 이렇다고 보고 이 현실 속에 이게 가능할까? 가능하다면 어떤 대안이 있을까? 그러니까 무엇이 바뀌어야 가능할까? 만약에 야, 이거 내가 보기는 이거 그래요. 뭐 다 좋은 이야기인데 지금 한국 교육 시스템에서 저게 될까요? 라고 생각을 한다면 그러면 본인이 생각할 때 그런데 내가 보니까 이 부분을 좀 고칠 수 있다면 그래도 가능하지 않을까라는 희망이 있다. 또 저희 학부모님들도 이 이야기를 보면서 어떤 생각이신지 어떤 느낌이신지 어떻게 갔으면 좋겠는지 한 10분 정도 이야기 나누고 혹시 질문이 있으시면 뭐 질문 던지셔도 괜찮고요. 하고 마치면 좋겠습니다. 네, 일단 그게 좋을 것 같네요. 예. 오늘 지금 이렇게 테이블로 앉아 계시니까 테이블로 좀 말씀 나누시고 이야기를 다시 나눠보면 어디 가세요? 어디 가세요? 오세요. 계획으로 얘기하라고. 빨리 앉아. 내가 배워놨어. 벌써 구세주가 나타나시고. 구세주? 이리 오세요. 저도. 어머니들하고 함께. 그럴 수는 없지 않겠습니까? 제가 드리고 싶은 거. 아이들이 돌아오는 시간에 나 혼자만 지금처럼 머물러 있어요. 마을 공동체 한국 같은 생각도 드네요. 빨리 일곱 초등학교 부모님 이사를 와서 이런 생각을 해봤습니다. 우리 먹다 많이 들었네. 이런 것들이 있으니까 아이들하고 시간을 주면 예전에 있지 말고 저희들도 하고 남들하는 것들 책임을 하는데 코스가 있어요. 설명을 해주시는 어떤 분이 계신데요. 저희도 마을을 해보고 생각했는데 하는 것은 일단 좀 되게 문제 있으니까 보람찬 교육이 이루어질 수 있을지 잘 이루어져야 아이들이 체험을 하라는 TV 이런 거 그거를 시작할 때 하는 그래서
무작정 수업을 없애고 시간을 주고 그런 것이 아니라 진짜 맛있으면 더 집어가면 재미있게 굉장히 그 혁명적이고 실패적이고 집에 갈 때 파스로 해야 한다 이 말이 그래서 딱 학교 애들도 좀 찾자고 했잖아요. 외국으로 예산을 촬영을 하는 방송을 들어서 난 준호 마지막에 하고 잘 해야겠다는 생각을 지치는 이외의 생각을 해보니까 너무 혼자서 잘하려고 생각하지 않나. 혼자서 감당을 해야겠다. 대학을 정해야 되는데 선생님이 대학에 진학하시는 방법이나 이 수시전형이라는 것은 많이 비율이 늘어나는 거잖아요. 70% 이상이 수시로 저는 크리어를 대학을 정시로 보는데 수시가 비율이 그렇게 많은 것도 있었고 내 자체가 이해를 잘 못하겠더라고요. 수시라는 것에 대한 그 자신감이 높고 결국은 뭡니까? 매달리는 게 20점수에 매달려 정해졌거든요. 이제 큰애는 학교가 보면서 그 입학 정원에 뭐 60%, 70%, 80%까지 한다고 하니까 그런 부분들은 이미 우리가 대학 입학에 대한 소리나 이런 것도 조금씩만 변해 다 있음에도 불구하고 그걸 느끼지 못하는 거잖아요. 그런 생각이 들어요. 뭐 60만 명이 시험 봐가지고 20만 명이 나가서 이렇게 하는데 실은 지금 10명이나 3명, 4명만 정기 20명으로 대학을 가면 이미 6, 7명은 수시전형을 우리가 공부해서 그걸 잘 모르는 수시로 대학을 갈 수 있지만 주변 연구가 있는 수도권 선생님들 많이 뛰어나가는 그러니까 서울이나 이런 쪽에 굉장히 좋은 인천이나 이런 곳 아이들은 학교에서 빨리 끝내주라고 모임 게 아니고 왜냐하면 걔네들은 스스로가 주변에서 여건이나 이런 것들 이용해서 수시를 준비할 수 있는 그 주변 환경 전환이 풍부하게 환경 전환을 할 수 있다는 최고십니다. 진일 최초이십니다. 아니, 우리나 일어나지 않는 수능 제도 시기로 이것보다 답답하게 생각하면 하나도 이룰 수 없어요. 변하지 않는다라고 우리 스스로 할 수 있는 이걸 하면서도 그 과제를 수용하면서도 기쁘게 학교에 있는 저도 수시가 뭔지 정확하게 모르고 좀 과정이 달라지는 거지 않을까 싶거든요. 제가 며칠 안 해봤지만 제가 공부하기 위해서 그리고 또 운동장을 돌아가면서 저는 그게 참는잖아요. 나는 14명 저기 나라에 이렇게 해봤는데 누가 시키지 않아요. 뭐든지 시켜주시고 완벽한 말이다. 처음에 제 의견은 누구나게 좀 줘볼까 그런 생각했어요. 제가 예전에 한국어 공부할 때 플라워를 초반에 했어요. 그랬더니 좀 동안
아이들만 한다고 지나가면 손가락 지나니까 나중에 안 하려고 해요. 의미를 부여하고 그래서 이제 제가 생각을 바꿔가지고 뚱뚱하지 않아도 운동하고 싶은 친구들은 잘 나왔는데 일단은 실제로 뚱뚱한 친구들이 3명밖에 안 나왔어요. 저는 이제 거의 이렇게 느끼는 게 있어요. 보시지 않을까요? 잠깐도 못 하고 도시에 들어가는 것보다 아직 안 오셨어요. 상쾌하고 행복하더라고요. 그래서 작은 것이지만 내 주변에 잘할 수 있는 일을 찾아서 하다 보면 꼭 저희 형태가 아니더라고요. 우리 학교 실정에 맞는 형태를 찾아서 한 가지라도 두 가지라도 저희 구속은 담임만이 22명, 교직원 50만 원이잖아요. 특집하고 학원을 운영하시는 분이 작가님들 이렇게 얼굴을 하고 있는 게 아이들을 위해서 그래서 저는 이게 아주 이해를 하기로 커드리고요. 아주 중요한 거잖아요. 이제 아이가 6학년이고 이걸 사는 방법이 있다고 생각하고 이거를 숙제는 좀 줄여주면서 자연스럽게 가질 수 있는 건 쉽게 할 수 있잖아요. 조금 실제 줄이고 시험 앞세고 이렇게만 하면 시대의 주류에 따라갈 수 없으니 우리가 10이 있다면 여기에서 10을 다 할 수는 없고 2나 3만 성적으로 아이들은 그거를 자연스럽게 하자. 내 아이가 가르쳐주시라고 하면 갈 수가 없는 거예요. 그때 사실 정신을 더 줄여가잖아요. 이게 이야기를 좀 정리하겠습니다. 이게 잘 맞아 떨어져서 가면 그러니까 수시로 학교에서 일을 하는 업무 말고 다른 주제로 이렇게 옹기종기 모여서 말씀 나누실 기회 거의 없으시죠? 교장 선생님이 훌륭하시니까. 아니 제가 어느 학교 가니까 선생님도 그랬어요. 너무 바빠가지고 업무 이야기 말고 별도의 주제로 이렇게 함께 모여서 이렇게 오손도손 이야기 나누는 시간이 없었는데 그런 시간이라도 잠깐 있어도 좋아요. 요 이야기만 하나 하고 마칠게요. 아까 그 행복이라는 이야기 나왔잖아요. 이 행복이라는 정의도 4천만이면 이 4천만 인구가 다 달라가지고 행복해야 되니까 박근혜가 계속 해야지 이제 그런 나오죠. 근데 이제 행복이라는 게 뭘까? 대부분 보면 이게 공식입니다. 자본주의 사회, 특히 한국 사회는 소비의 양이 증가하면 행복해진다고 생각합니다. 그래서 행복해지기 위해서 뭘 자꾸 늘려요? 소비의 양을 자꾸 늘려가는 거예요. 그러니까 내가 소형차 타다가 중형차 타고, 중형차 타다가 대형차 타고, 15평 살다가 20평 살고, 20평 30평 살고, 30평 살면서 60평 사는 사람 욕하고. 그런데 소비를 무한정 늘릴 수 있을까요? 소비의 양을 사람이? 아파요. 나중에는. 네, 그게 한계점이 나오는 거예요. 지금 대한민국도 그 경제 성장을 보면 뭐 주대리수 하다가 7% 8% 하다가 이제 정부 공식 발표조차가 이제 2% 3%잖아요. 그러니까 한계가 분명하다는 거죠, 이거. 또 개인의 삶도 마찬가지죠. 특히 우리 아이들의 세대를 보면요, 요즘 어떤 말이 회자되고 있냐면 지금 청년 이하 자녀 세대가 현재 자기의 부모보다 더 잘 살 확률이 제일 높아요. 아마 교장 선생님 더 잘 아실 거예요. 세대를. 그러니까
한계가 분명하다. 그러면 한계가 분명하면 행복은 어떻게 될까? 그럼 어떻게 유럽 사람들은 핀란드 사람들은 선생님이 행복이라는 말을 그렇게 쉽게 던질 수 있을까? 근데 여기에는 공식이 하나 있습니다. 이게 이제 분수입니다. 분수. 그러니까 행복의 숫자를 늘리는 게 소비의 양을 늘리는 거로만 생각하고 살았는데 이 욕망이라는 게 있거든요. 그러니까 욕망이 채워지면 만족하잖아요. 욕망이 채워지지 않으면 행복하지 못해요. 그런데 이 욕망이라는 요소가 분모에 있다. 자, 그럼 뭘까요? 네. 자, 행복의 지수를 높이는 게 소비의 양을 늘리는 걸 수도 있지만 무엇을 줄이면 금세 숫자가 역전되나요? 분모의 숫자는요 1만 줄여도요 이 행복 게이지는 확 올라가요. 문제는 뭐냐면 한국 사회는 어떠한 이야기를 해도 그 이야기를 뭐로 끌어들여요? 소비의 양을 늘리는 쪽으로 끌어들여요. 그런데 우리 아이들 세대에게는 뭘 가르쳐야 되냐면 특히 마을이 있다면 마을로 넘어간다면 그 마을에서 화려한 걸 보고 남보다 더 좋은 걸 보고 남보다 경쟁해서 이겨야 된다는 게 아니라 욕망을 조절하는 것에 대한 이야기를 함께 나누어 줄 수 있어야 됩니다. 네, 그래서 다른 사람과의 관계, 갈등을 없애버리는 게 아니라 갈등을 조절해 가는. 그러니까 아까도 이쪽 그룹에서는 수시, 정시 이야기 막 나오는데 근데 그게 현실이에요. 그런데 그러니까 마을교육 공동체의 이야기가 어디로 가냐면 여기로 가는 겁니다. 미래 사회에 행복하려면 우리가 성공해야 되는데 우리가 성공하려면 다른 아이들은 못 가도 우리 아이는 스카이를 가야 되는데 미래에는 스카이를 가려면 마을교육 공동체가 활동을 많이 해야 되는데 아 그래? 그럼 우리 그걸 해야지. 이게 이러한 논리로 이게 이렇게 흐른다는 거예요. 그리고 아까 말씀하신 것처럼 학원에서도 이제 뭘 해요? 학원에서도? 마을. 네. 학원에서도 이제요 어떤 프로그램을 짜냐면 마을 탐방 프로그램을 짭니다. 네, 그래서 저는 학교와 마을과 그 사이 학부모님들의 역할이 중요하다는 거예요. 네. 그래서 요 소비를 계속해서 늘리기 위한 작업이 아니라 우리의 욕망을 조절해가고 우리의 욕망의 방향을 사람과의 관계성 속에서 무언가 얻을 수 있는 쪽으로 우리 아이들의 삶을 인도해 주는 것이 오히려 미래 사회의 높은 삶의 질을 누릴 수 있는 비결이지 않나 이 이야기까지 하고 저는 마치겠습니다. 감사합니다.